The Family for Christ Daily Fellowship Prayer. Today is the 198th day. Glory to God. Host in family today, Brother सुनील इमैनुअल जोशी गारू। ब्रदर को ये मीटिंग हाथ में सौंपने से पहले आइए हम अपने वचन को सुनने से पहले ब्रदर सुनील जोशी के द्वारा अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं। छोटी सी विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने जीवितों के बीच में हमें रखा और एक सुंदर संध्या को हम पर दिखाया जीते पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुने, समझें और उसको अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके जीते पिता परमेश्वर। आज के होस्ट को आपके हाथों में सौंपती हूँ ब्रदर सुनील इमैनुअल जोशी गारू को। उन पर अपना पवित्र आत्मा डाल पिता परमेश्वर, ताकि उनके द्वारा जो भी वचन हमें सुनाया जाए जीते पिता परमेश्वर, उसको हम अपने इस जीवन में कामिल करने वाले हो सके जीते पिता परमेश्वर। इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। ब्रदर सुनील इमैनुअल जोशी गारू, स्वागत है आपका इस मीटिंग में। नाउ ओवर टू यू ब्रदर। Yes, sister. Praise the Lord, everyone. Thank God for this opportunity. మరొకసారి ఈ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి ఆయనకు ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. I thank God so that we can meet each other through this social media platform called Zoom. Let's praise the Lord. Let's worship the Lord sometime. Wherever you are, just lift up your voices and your hands towards heaven. Thank you, Father, that you are good and your mercy endureth forever. You are great and you do miracles so great, O Lord God. Thank you, Lord, for this wonderful time, Lord God. Tandri నీకు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. నాయన తండ్రి, మరి గొప్ప దేవుడవు, శక్తిమంతుడవు, బలవంతుడైనటువంటి దేవుడవు నాయన, నీకు స్తోత్రములు వందనాలు ప్రభా. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are the beginning and the end. You are the first and the last. You are the Alpha and the Omega, Lord God. We praise you. We honor you, Lord God. Thank you, Lord. తండ్రి, మంచి సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రములు ప్రభా. నీవెంతో గొప్ప దేవుడవు తండ్రి. స్తుతి సింహాసనాసీనుడవు ప్రభా, నీకు స్తోత్రములు. రాజ్యాది రాజ, రవి కోటి తేజ, రమణీయ సామ్రాజ్య పరిపాలక, నీకు స్తోత్రములు వందనాలు ప్రభా. మహోన్నతుడవు, మహాగణుడవు, సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుడవు తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అయా నీకు వందనాలు. నీవే మంచి దేవుడవు, నీవు గొప్ప దేవుడవు తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. Lord, as we are going to meditate your word this evening time, Lord God, speak to us, Lord God. Speak to us, Lord God. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు తండ్రి. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు, 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 వందనాలు ప్రభా. వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఘనమైనవి నీ కార్యములు, మా ఎడల స్థిరమైనవి నీ ఆలోచనలు, మా యేసయ్యా. కృపలను పొందుచు కృతజ్ఞత కలిగి స్తుతులర్పించెదము అన్ని వేళలా. అనుదినము నీ అనుగ్రహమే, ఆయుష్కాలము నీ వరమే. అనుదినము నీ అనుగ్రహమే, ఆయుష్కాలము నీ వరమే. ఘనమైనవి నీ కార్యములు, నా ఎడల స్థిరమైనవి నీ ఆలోచనలు, మా యేసయ్యా. ఘనమైనవి నీ కార్యములు, నా ఎడల స్థిరమైనవి నీ ఆలోచనలు, మా యేసయ్యా. అవును ప్రభా, అనుదినము నీ అనుగ్రహం, ఆయుష్కాలము నీ వరం తండ్రి. Every day is a blessing from you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. తండ్రి నీకు స్తోత్రం వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Father, as we are going to meditate your word this evening time, Lord God, kindly speak to us. Let your spirit of truth lead us into all the truth. నీ పరిశుద్ధాత్మ సర్వ సత్య స్వరూపయగు ఆత్మ మమ్మల్ని సర్వ సత్యంలోనికి నడిపించినట్లుగా సహాయం చేయమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Praise the Lord once again to whoever is in this Zoom conference. Praise the Lord everyone. అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Once again confirm me that am I clear? Is my voice clear? Is there any disturbance or breakdown? No, you are very clear, brother. Thank you. Okay, brother. మంచిది. మరి ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. సో కీర్తనలు 32వ అధ్యాయము 8వ వచనం కనుక మనం చూస్తే, నీకు ఉపదేశము చేసేదను, నీవు నడవవలసిన మార్గమును నీకు బోధించదను, నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పెదను అని దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది. సో let's turn our Bibles to Psalm chapter 32 verse 8. It says, God is saying that I will instruct you, I will teach you in the way you should go, I will counsel you with my loving eye on you. సో ఇక్కడ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, నేను నీకు ఉపదేశము చేస్తాను, నీవు నడవవలసినటువంటి మార్గమున నిన్ను నడిపిస్తాను, నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్తాను అంటాడు. సో ఐ విల్ లీడ్ విత్ మై ఐ అండ్ ఐ విల్ లీడ్ విత్ మై ఐ విల్ ఇన్స్ట్రక్ట్ యూ, ఐ విల్ టీచ్ యూ ఇన్ ద వే యూ షుడ్ గో. గమనిస్తే చాలా సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటాము, మనం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు మనకు మేలు చేస్తాను అని వాగ్దానం చేశాడు, దేవుడు మనకు మంచి చేస్తాను అని మాటిచ్చాడు, దేవుడు మనకు సహాయము చేస్తాను అని కూడా చెప్పాడు. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవుడు చేసేటువంటి మేలులో ఒక భాగము ఏంటి అంటే, ఆయన మనకు ఉపదేశాన్ని ఇస్తాడు, మనకు బోధిస్తాడు, మనకు నేర్పిస్తాడు. సో God has promised us, I will do good to you, I will show you my compassion, I will lead you. So and he said, I will help you. So one of the help, or the part of the help that God will do for us, is by instructing us, by teaching us how to move, or I mean the pathway which we have to take in our life. మన జీవితంలో మనం ఏ మార్గాన్ని తీసుకోవాలో ముందుకు కొనసాగడానికి దేవుడు మనకు బోధిస్తాడు. అనేక మంది కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ కు వెళ్తారు, డబ్బులు చెల్లించి వెళ్తారు. సో వారు వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలు మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత ఎవరైనా కూడా ఎవరికైనా నేర్పించబడితే అవి వారి జీవితంలో పని చేయొచ్చు, పని చేయకపోవచ్చు. సాధారణంగా వారు ఏం చెప్తారు అంటే, ఒక సర్వే గాని చేసి అనేక మందిని అడిగి, అనేక మంది వైవాహికత జీవితంలో వారు ఎవరైతే విజయవంతంగా ఉన్నారో వారి నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి ఏం చేస్తారంటే, మరి వాటిని ఒక ఫామ్ గా వాళ్ళు తీసుకొని, ఆ సూచనలు సలహాలన్నీ తీసుకొని మరి వెళ్ళినటువంటి దంపతులకు ఇస్తారు. సపోజ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ కపుల్, there is some disagreement between this couple. We know these sessions called some people give us counseling sessions. We have to pay for the counseling session, and we have to get the counsel. Getting the counsel won't benefit us, but we have to follow it. And another thing is that it may help us, it may not help us, that counseling sessions, because they will give the information which works in so many people's lives. They will conduct a survey, and they will gather some information from the people who have successful marriage life, and they will collect that information and will convey the message to you. It may help you, or it may not help. But one thing we have to know, that whatever we need in our life, God gives us, and that will definitely work. ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ కానీ, అనేక మంది ఇచ్చే సలహాలు కానీ, సూచనలు కానీ మనకు ప్రాముఖ్యమే. అయితే వాటికంటే మనకు అత్యధికముగా దేవుడు ఎవరిస్తారు అంటే, దేవుడు మంచిగా ఆలోచనిస్తాడు. దేవుడు మనకు ఉపదేశము చేస్తాను అంటున్నాడు.
మనం ఏమి తెలియాలో మనం ఏమి చేయాలో తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఐ మీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు డూ, then there are some instructions. If you're new for something to do, there are some instructions listed. You have to follow the instruction. If you don't follow the instruction, you don't get the desired result. మనము దేన్నైనా చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, ఏదైనా కొత్తది మనము మొదలు పెట్టాలని కానీ, లేదంటే అక్కడ ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనకేముంటది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఒక ఉపదేశములను మనము సలహాలు సూచనలు మనం పాటించినప్పుడు మనం ఏం చేయగలము అంటే మనం ఏదైతే కోరుకున్నామో దాన్ని మనం పొందుకోగలం. లేకపోతే సరైన విధంగా ఫలితాన్ని మనము పొందుకోలేము. సో దీన్ని బట్టి దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, నేను నీకు ఉపదేశము చేసేదను, నీవు నడవలసినటువంటి మార్గము నీకు బోధించదును. ఐ విల్ ఇన్స్ట్రక్ట్ యు, ఐ విల్ టీచ్ యు ఇన్ ద వే యూ షుడ్ గో. సో in English it says, I will teach you in the way you should go. You people know that you should means that means there must, you have to go this way and there is no other way. That's how we use that word, right? You should go. And God is saying, I will counsel you with my loving eye on you. If God gives us counsel, nobody can deny that counsel, and it will give better results. It will give best results. దేవుడు మనకు ఆలోచననిస్తే అది మన జీవితంలో మంచి ఫలితాలను, సత్ఫలితాలనే మనకు అందిస్తుంది, కానీ దుష్ఫలితాలను మనకు అందించదు. And God is saying in another verse that I will teach you to profit. So God is not saying I will teach you how to lose your business. He said I will teach you how to profit. దేవుడు అంటున్నాడు, నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లుగా నేను నీకు ఉపదేశము చేయుదును. తెలుగులో ప్రయోజనం అని వచ్చింది, నీకు లాభం ఎలా కలుగుతుందో నేను చెప్తాను అంటున్నాడు. సో వ్యాపారంలో ఎవరైనా కానీ అనుకుంటారా లాభం పొందాలనుకుంటారా? లాభం పొందాలనుకుంటారు. దేవుడు కూడా మిమ్మల్ని నష్టాల్లో ముంచడానికి నేను మీకు ఉపదేశం చేస్తానని చెప్పట్లేదు. నీకు లాభము చేకున్నట్లుగా, నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లుగా నేను నీకు ఉపదేశము చేస్తానంటున్నాడు. సో ఐ విల్ టీచ్ యూ, to benefit. I will teach you to profit. I will teach you to profit. And Matthew chapter 11 verse 28, even 28, 29, 30 says, let's turn our Bibles to Matthew chapter 11 verse 28, 29 and 30. It says, come to me, all you who labor under heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. సో దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తే మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం కనుక మనం చూస్తే, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వచనం మనం గమనిస్తే, ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. ఏలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారం తేలికగా ఉన్నది. సో only people are saying that those who are heavy laden, come. Only people focus on this. And Jesus said, come to me, all you who labor under heavy laden, I will give you rest. And that 29th verse is also very important, because he says, take my yoke upon you and learn from me. How to learn from God, how to carry his yoke. దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, నా ప్రయాసపడి భారం మోసుకొంచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి అని అంతటితో ఆపివేయలేదు, కానీ నా వద్దకు రండి, నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకొనండి, నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలిగిన వాడను గనుక నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకొని నా వద్ద నేర్చుకొనుడి అంటున్నాడు. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ గాడ్. మనము దేవుని వద్ద నేర్చుకోవాలి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ దిస్ పార్ట్. And one translation says like this, come and sit by my side. Come and sit by my side. See how I am doing, and then you can do it. That's how Jesus said. That's what Jesus said. I don't whatever the son seen his father doing, that only he will do. And Jesus said, whatever I hear, I just said it. So దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే,
నా వద్దకు వచ్చి నా వద్ద నేర్చుకునండి. ఒక తర్జుమాలు ఎలా ఉన్నది అంటే, నా వద్ద కూర్చో, నా పక్కన కూర్చొని నేను ఎలా చేస్తున్నానో చూడు. ఫస్ట్ సీ హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్, దెన్ యూ విల్ డూ, దెన్ యూ కెన్ డూ లైక్ దట్. సో మీరు ఆయన అంటున్నాడు, నా వద్ద వచ్చి నేర్చుకో, ఫస్ట్ చూడు, నువ్వు బాగా గమనించు, గమనించిన తర్వాత నువ్వు దాన్ని చేయగలవు అంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా అదే అన్నాడు, తండ్రి దేన్ని చేయుట కుమారుడు చూచునో కుమారుడు దాన్నే చేస్తాడు. సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఈ లోకంలో చేసిన పరిచర్య అంతా ఆయన ఎలా చేశాడు అంటే, తండ్రి ఏం చేశాడో చూశాడు. ఆయన నీటి మీద నడవక ముందు దాన్ని చూశాడు. 5 రొట్టెలు 2 చేపలు 5,000 మందికి పంచక ముందు ఆయన చూశాడు. తండ్రి చేయడం చూశాడు, తండ్రి చేతులు విస్తరించబడడం చూశాడు. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, తండ్రి ఆయన అంటున్నాడు, నా మాటలు నావి కాదు కానీ నన్ను పంపిన వారి మాటలు అంటాడు. సో ఆయన ఏం మాట్లాడాలో కూడా తండ్రి వద్ద నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, వింటూ ఉన్నాడు. I mean, before he multiplied the 5 fish and 5 loaves and 2 fish, and he has given them to 5,000 men. But before that miracle, before he did that miracle, he saw his father doing. He saw the multiplication in the hands of the father. So the thing we have to understand is that God answers us. Sometimes he answers us through instruction. Don't assume that, whenever I pray or whatever I pray, God will do it. Yes, God will do it. But sometimes he will do it through instruction. Sometimes he will correct you. Sometimes like, no son, you're going the wrong way. So turn right or turn left. Don't do this. Sometimes he said, do this. చాలా సందర్భాల్లో మనం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు చేస్తాడు అని మనం నమ్ముతాం. దేవునికి స్తోత్రం. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు చేస్తాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన నేరుగా చేస్తాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఉపదేశాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా చేస్తాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు చెప్తాడు. మనము సరికాని దిశలో వెళ్తుంటే, కుమారుడు అది కాదు, నువ్వు ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి అని చెప్తాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే, కొన్నిసార్లు నేను సరిదిద్దుతాడు, కొన్నిసార్లు దిద్దుబాటు చేయాల్సి వస్తుంది. కరెక్షన్ అంటాం కదా, కరెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయినప్పటికీ మనం ఏం చేయాలి అంటే, మనం ఫోకస్ గా మనము ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ని పొందుకునేటువంటి వారంగా ఉండాలి. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ద బైబిల్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ త్రూ హిస్ వర్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో బైబిల్. మొట్టమొదట మన ఉపదేశం ఎక్కడ పొందుకోవాలి అంటే, దేవుని యొక్క వాక్యంలో పొందుకోవాలి, దైవజనుల ద్వారా మనం పొందుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ప్రార్థిస్తున్నటువంటి సమయంలో కానీ మనకు దేవుడు ఆయన మనకు నడిపింపునిస్తాడు, దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు, ఆయన కళల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా కూడా మనకు తెలియజేస్తాడు. సో సమ్ టైమ్స్ God will convey however he wants, but the first thing, the priority is we have to do to the word of God. I heard that one man of God said, I don't need this Bible because Holy Spirit is inside of me. Holy Spirit is dwelling in me. And why then the Holy Spirit has written this Bible to the man of God, to his holy prophet? Because it is needed. ఒక దైవజనుడు అన్నాడంట, నాలో పరిశుద్ధాత్మ నివసించుచున్నాడు కనుక నాకు బైబిల్ అవసరం లేదు అన్నాడు. అది తప్పు. ఎందుకు అంటే అదే పరిశుద్ధాత్మనే కదా బైబిల్. So we have to know this thing that దేవుడే మనకి యొక్క వాక్యాన్ని అందించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. So we have to learn from God. God will give us instruction. I'm saying again that a part of good God will do to us is through his instruction. A part of help God will do for us is through his instruction. దేవుడు మనకు చేసేటువంటి మేలులో ఒక భాగం ఏంటి అంటే, మనకు వాక్యాన్ని అందించడం ద్వారా, ఉపదేశాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా. రెండవది ఏంటంటే, దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆ సహాయం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు వాక్యము ద్వారానే దేవుడు అందిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, because we will see one example from the word of God, that
somebody is speaking with you with very angry, and the word gives us an instruction that, like a gentle answer will turn away wrath. So there is an instruction in the word of God for us. And a person, is speaking with you with very anger. He's speaking to you with, very angrily. Then how you respond? If you respond, if you react to that word through anger, if you also give that an answer with very angry, కనుక మనము ఏ మాటలు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. నేను ఇంగ్లీష్ లో ఇంతవరకు ఒక వాక్యాన్ని అందించాను. అయితే ఏంటి అంటే, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుంది అంటే, మృదువైనటువంటి మాట, మృదువైనటువంటి సమాధానము కోపమును చల్లార్చును అని ఒక ఉపదేశం బైబిల్లో ఉంది. మనము ఇప్పుడు ఈ ఉపదేశాన్ని గనుక బైబిల్ చదివినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఉపదేశం మనతో ఉన్నది గనుక, ఎవరైనా ఒక సందర్భంలో నీకు కోపముతో గాని క్రోధముతో గాని నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చారని, ఆ సమయంలో నీవు కూడా కోపముగానే వారికి జవాబిస్తే, కోపముతోనే వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇస్తే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? లేనిపోని గొడవలు రావచ్చు, సమస్యలు రావచ్చు. సమస్యలు వచ్చిన తర్వాత బాధపడడం కంటే, మరి అదే నువ్వు ముందే తెలుసుకొని ఉంటే, మృదువైన మాట కోపమును మార్చును అనేటువంటి ఒక ఉపదేశం గనక బైబిల్లో ఉన్నది గనక, అది నీకు తెలిసి ఉంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి నీతో ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడో, నువ్వు వెంటనే ఏం చేయగలవు? సో దేవుని యొక్క వాక్యం నాకు ఉపదేశము చేసినది ఏమని అంటే, మృదువైన మాట కోపమును చల్లారుస్తుంది గనక నేను ఏమాత్రమును ఆ విధంగా కోపముతో ప్రతిస్పందించకుండా మృదువుగా సాత్వికముతో ఎప్పుడైతే నేను జవాబిస్తానో, అప్పుడు ఏమైతాను అంటే, అనవసరమైనటువంటి సమస్యలు రాకుండా, అనవసరమైనటువంటి చిక్కులు రాకుండా ఏమవుతుంది అంటే, మనము అందులోంచి బయటపడతాం. సో అది ఉపదేశం, దేవుడు మనకు చేసినటువంటి ఉపదేశం. చాలా సందర్భాల్లో మనం ప్రార్థన చేస్తాము, ప్రేయర్ టవర్లకు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేపించుకుంటాము. అదంతా కూడా సహాయపడుతుంది. కానీ సత్యము మనలను స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దాన్ ప్రేయర్. సమ్ పీపుల్ విల్ కాల్ టు 10 prayer towers and they will ask for the prayer help. Very good. That I don't say that is wrong, but sometimes what they need is they have to correct something in their life, and that is through instruction. You can get instruction from the word of God. So you go to the word of God and get many instructions how you can deal in your life, how you can do or how you can move in the will of God, how you can take upon the yoke of Jesus and you can move in your life. దేవుని యొక్క కాడి నీ మీద ఎత్తుకొని ఎలాగ ముందుకు వెళ్ళాలో, నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలాగ ముందుకు వెళ్ళాలో, ఎలాగ ఫలభరితంగా ఉండాలో, నీ పిల్లలను నువ్వు ఎలా పెంచాలో, నీ యొక్క వైవాహిక జీవితంలో నువ్వు ఎలా ఉండాలో, ఏదైనా సరే అవన్నీ కూడా ఎలాగా సరిపోతుంది, ఎలాగ నీకు తెలుస్తుంది అంటే ఉపదేశము చేయడము ద్వారా. There is no greater instructor or counselor than our Jesus, our Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు కంటే గొప్ప ఉపదేశకుడు గాని, మరి బోధకుడు గాని, లేదంటే ఆలోచనకర్త గాని ఇంకొకరు ఉన్నారు. His name himself is counselor. His name himself is counselor. We'll pray, we'll praise the Lord like, Lord, you are counselor, Lord God. Thank you, Lord. We will pray, we will praise the Lord. But are we getting any counsel from the Lord? I mean, when you need some counsel in your life, are you going to the Lord for his? You are calling somebody and asking for counsel. You have to go to the word of God. You have to go to the word, because God promised us, I will instruct you, I will teach you in the way you should go, I will counsel you with my loving eye on you. So God is there to instruct us. Before going to the world, before asking your parents, before asking your friends, before asking the society, before asking any person in this world, first ask God, so that he can give his instruction, so that he can counsel you with his loving eye on you. మనము
మొట్టమొదట తల్లిదండ్రులను అడగడం కంటే, పిల్లల్ని అడగడం కంటే, లేదంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవారిని అడగడం కంటే అడగడంలో తప్పు లేదు. అయితే వారికంటే ప్రాముఖ్యత మనం ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే దేవునికి ఇవ్వవలసి ఉన్నది. సో దేవునికి ఎప్పుడైతే మనం ప్రాముఖ్యత ఇస్తామో అప్పుడు దేవుని నుంచి మనం పొందుకుంటాం. I mean, lot of Christians or lot of believers, I mean, when doctors are if there is no other source left for them, then they will go to God. Until then, they won't remember God. So many people are giving lost priority to God. When, I mean, like, when doctors has lifted up, I mean, like, I cannot do anything, then we can hold on tightly to God, like, Lord, heal me, Lord, heal my children. అందరూ చేతులు ఎత్తేసిన తర్వాత లోకములో మనకి ఏ సహాయము లేదు, ఏ ఆధారము లేదు, ఏ సోర్స్ కూడా మనకు లేదు అన్నప్పుడు మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తాం. అలాగా మనం ఉండకూడదు. అవర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షుడ్ బి గాడ్ అండ్ హిస్ వర్డ్. హీ ఈస్ వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్. హీ విల్ కౌన్సిల్ us how to move in this life. So once again, I am just sharing the word. I am encouraging you that whatever you need in your life. So sometimes not just sometimes, so many times in this life, it's like we are it's like we are just standing on a junction road and thinking which way I have to take. Is this way correct, or is this the way? చాలా సందర్భాల్లో మన యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది అంటే 4 రోడ్ల కూడలి అంటాం కదా, కూడలి దగ్గర నిలబడి నా జీవితానికి నేను ఈ మార్గం తీసుకోవాలా, ఈ మార్గం ఎంచుకోవాలా అని అర్థం కానటువంటి స్థితిలో ఉంటాం. అటువంటి సమయంలో గందరగోళము, గలిబిల్లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా మంది ఫ్రస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి చిరాకు పడిపోయి దేవుని మీద సనిగి, మరి మనుషుల మీద సనిగి, తన జీవితం మీద విరక్తి వచ్చేటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. They get frustrated because they don't know which way to take. They're confused. So don't forget that there is a counselor for us. He is ever there to counsel us because he promised us. సో ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటి అంటే, నువ్వు ఏ సమస్యలో ఉన్నా, అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్న, దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉంటే ఆయన దిక్సూచి అంట. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో విచ్ వే టు టేక్, హీ ఈస్ అవర్ కంపాస్. It's a Telugu song. He is our compass. He will tell you. If you go to God, he will tell you which way to take. ఆయన ఏ మార్గము గుండా నువ్వు వెళ్ళాలో మనకు దిక్సూచిగా ఉండి మనకు మార్గాన్ని నడిపిస్తాడు. ఆయన నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కనుక మనకు నడిపిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. So just pray, we will just thank the Lord for this wonderful session. I thank the Lord, Brother Edward Garu. I thank him for this wonderful opportunity to share the word with you. So brother, over to you. Brother Edward, brother. Yeah, moderator Sister Meena Garu, please take over. Sister Meena Garu, are you there? Okay. Anyhow, thank you so much, Brother Sunil Joshi Emmanuel Garu, the host and family, for day 198. Thank you, brother, for leading us. Our God is the ultimate counselor for our lives. Only thing is, we draw the line between our spiritual strengths and our living dependence will be different. So we need to put our burden on him, and he even sought to keep our burdens on him. Thank you, Lord. Thanking our dear Lord for the wonderful leading given to you, brother, to bring this word of God, blessed word of God before us. Thank you so much, brother Sunil Joseph Emmanuel. Thank you, brother. Thank you. Sister Meena Garu, is it okay for you to take over, sister? I think there should be some problem with Meena's sister network. Okay, now the time is for praying for the TFC prayer team. I request brother Mallela Premraj brother to take over. Thank you.
ప్రేమన్న మీ ఆడియో ఆన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈరోజు మరి యొక్క ప్రేయర్ థీమ్ వచ్చేసి క్రీస్తు కొరకు కుటుంబంలో మరొక ముఖ్య అంశము. ప్రతి గృహంలో మన యొక్క కుటుంబంలో మరి యొక్క మన పిల్లలను ఏ రీతిగా మన యొక్క పిల్లలను దేవుని వాక్యమందు ఏ రీతిగా పెంచాలి వాటి గురించినటువంటి ప్రార్థన ఈరోజు అంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం నిన్న చెప్పినటువంటి రీతిగా ద్వితీయోపదేశ కాండము 6:6లో చెప్పిన రీతిగా నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలను నీ హృదయంలో ఉండవలెను. నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి నీ ఇంట కూర్చుండునప్పుడు, త్రోవను వెళ్ళునప్పుడును, నడుచునప్పుడును, పండుకొనున్నప్పుడును, లేచునప్పుడును వాటిని గూర్చి మాటలాడవలెను. సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకొనవలెను. నీ ఇంటి ద్వారబంధం మీదను నీ గౌనుల మీదను వాటిని వ్రాయవలెను. అలాగే హీబ్రూస్ 11:23 మోషే పుట్టినప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు ఆ శిశువు సుందరుడై ఉండుట చూచి విశ్వాసమును బట్టి రాజాజ్ఞను భయపడక 3 దాచిపెట్టింది. ఈ యొక్క దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన కుటుంబాలు వారి యొక్క కుటుంబంలో వారి యొక్క బిడ్డలను ఏ రీతిగా దైవ భక్తిలో పెంచి వారు పడుకున్నప్పుడును, త్రోవను నడుచున్నప్పుడును దేవుని మాటలందును వారిని అభ్యసింపజేయాలని ఈ రోజు యొక్క ప్రార్థన అంశమై ఉంటున్నది. కాబట్టి మరి సిస్టర్స్ నుంచి మరి ప్రేమ డేవిడ్ గారు, అలాగే బ్రదర్స్ నుంచి సుందర్రావు ఓగిరాల, వీరిద్దరు కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా వారిని కోరుతున్నాను. సిస్టర్ ప్రేమ గారు అండ్ సుందర్రావు ఓగిరాల. సిస్టర్ ప్రేమ గారు మీరు ప్రే చేస్తారండి? ఓకే, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం లో ఉన్నట్టుంది కదా చింత. హలో అవునక్క, there is terrible problem with internet. మీ ఏరియాలో కూడా ఉంది. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. కృపగల దయగల తండ్రి, సర్వంతర్యామి, సర్వ సృష్టికర్త, నీకు ఘనత మహిమ ప్రభావంలో ఆరోపిస్తూ ఉంటున్నానయ్యా. మరి నిన్నటి దినాన మీరు మరి నా వాక్య భాగాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నానయ్యా. మరి మీరు ఇచ్చిన ఆ యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞలను గాని తండ్రి, ఆ సూచనలు గాని తండ్రి మరి బిడ్డలకు తెలియజేయాలి. వాళ్ళు వారి యొక్క నిత్య జీవితంలో దాన్ని అన్వయించుకొని ఆ విధంగా కొనసాగే విశ్వాసాన్ని బిడ్డలకు కూర్చే విధంగా తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యతను మీరు మరి ఒకసారి గుర్తుకు చేసినందుకు నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాను. అవును తండ్రి, మీ యొక్క ఉపదేశాలు గాని తండ్రి, మీ యొక్క సూచనలు, మీ యొక్క ఆజ్ఞలు తండ్రి తెలియజేసినందుకు నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాను ప్రభా. ఈ రోజు కూడా ప్రభు మరి చెప్పబడిన వాక్య భాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా. మన దాసుని ద్వారా తండ్రి నీ యొక్క ఉపదేశాన్ని మేము అనుసరించి మేము కొనసాగునట్లు సహాయం దయచేయండి. కష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రభా, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఇరుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రభా నీ యొక్క సలహా తీసుకొని నీకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మా సమస్యలను మేము అధిగమించేసి నేను మాకు దయచేయమని నేను బ్రతిమలాడుచున్నాను ప్రభా. మరి ఒకసారి మరి మా కుటుంబాలకు మీరు ఇచ్చిన ఈ వేదికను బట్టి మరి ఒకసారి నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ కొద్ది విన్నపములు అతి శ్రేష్టమైన యేసయ్య నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. లెస్ దాన్ 1 minute ఉంది కాబట్టి మళ్ళా రీజాయిన్ అవుదామండి. అన్న బ్రదర్ సుందర్రావు అన్న గారిని జాయిన్ కమ్మని చెప్పు. సుందర్రావు అన్న గారు ప్లీజ్ రీజాయిన్ టు ప్రే ఫర్ ద ప్రేయర్ టీమ్ అన్న. సాయంకాలం ప్రతి ఒక్కరు ఈ రీతిగా మా ప్రియ బిడ్డలు, మా ప్రియ కుటుంబాలతో నాయన ఈ రీతిగా టిఎఫ్సి గ్లోబ్ ద్వారా ప్రభా మీ పాద సన్నిధికి చేరి నాయన మీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు, మీ నామాన్ని మహిమపరచుటకు నాయన ఇచ్చినటువంటి తరుణాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతలు మా తండ్రి. ప్రభువా ఈ రోజు నాయన
మరి ప్రార్థన థీమ్ ప్రభావ మరి ప్రార్థించుటకు గాను అంశము ప్రభావ మరి పిల్లలను నాయన వారు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి విశ్వాసంలో ప్రభావ మరి మీ యందు భయభక్తులుగా నాయన వారిని ఏ రీతిగా పెంచాలి ప్రభా మరి బలంగా పెంచడానికి గల ప్రభా మరి ఆ రీతి అట్టి దాన్ని బట్టి నాయన బలపరచ ప్రార్థనను మేము ఎంచుకొని ఉంటున్నాం నాయన ప్రభా. అవును నాయన, మా యొక్క కుటుంబాల్లో మా బిడ్డలను నాయన వారి నాయన చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి వారిని జ్ఞానమందు నాయన అదే రీతిగా నాయన వారు పడుకున్నప్పుడు లేచినప్పుడు నాయన ప్రభా మరి మీ యొక్క మాటలను ఆ బిడ్డలకు చెప్పి నాయన మరి ఆ రీతిగానే నాయన మేము మా యొక్క ప్రవర్తనను వారికి ప్రభా మేము కనపరిచి ఆ రీతిగా బిడ్డలను మేము పెంచులాగున మీరు మాకు బలాన్ని, శక్తిని, ధైర్యాన్ని దయచేయండి. ఆ రీతి జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మా యొక్క క్రియల ద్వారా మా బిడ్డలను ప్రభా మరి క్రీస్తును పోలినటువంటి ప్రభా మరి క్రియలను మేము చేసి నాయన మా బిడ్డలకు మాదిరిగా మేము జీవించలాగున మీరు మాకు జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. మమ్మల్ని దినదినాభివృద్ధి చెందించండి నాయన విశ్వాసంలో. మీ కృప, మీ సన్నిధిని ప్రభా మా కుటుంబాలకు, టిఎఫ్సి కుటుంబాలకును ప్రభా మా గ్రూప్ లో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి, ఆ బిడ్డలకును, చిన్న బిడ్డలకు దయచేయండి. మంచి జ్ఞానం చేత నింపండి ప్రభా. మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతలు నాయన. మా యొక్క ఉంటున్నటువంటి మా కుటుంబాల్లో ఉంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క చిన్న బిడ్డలను, యవన బిడ్డలను మీ కాపుదల, మీ సన్నిధిని పరలోక జ్ఞానం చేత నింపండి. మీ కాపుదల, మీ సన్నిధిని దయచేసి ప్రభా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మీ అందు భయభక్తులుగా పెరుగులాగున, విశ్వాసం అందు పెరుగులాగున ప్రభా దృఢమైన విశ్వాసం పొందులాగున నాయన మీ కృప, మీ సన్నిధిని మాకు దయచేయమని ప్రభా. మరి ఈరోజు నాయన మా హోస్టింగ్ ఫ్యామిలీగా ఉంటున్నటువంటి బ్రదర్ కి, మోడరేటర్ గా ఉంటున్నటువంటి మీనా కుమారి సిస్టర్ గారికి, అదే రీతి నాయన ఎడ్వర్డ్ బ్రదర్, మీనా కుమారి బ్రదర్, జెరోమ్ నాయన, జాన్సన్ బ్రదర్, ఇంకా నాయన ప్రేమ డేవిడ్ గారికి నాయన మరి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ చేతుల్లో పెడుతుంటున్నాం. వారి కుటుంబాలను మీ కాపుదల, మీ సన్నిధిని దయచేయమని వేడుకుంటూ నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున పేరిట ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. అన్న ఓటు అన్న. Thank you, Premanna. Thank you so much for leading the prayer time. మరి టిఎఫ్సి ప్రేయర్ టీమ్ చాలా చక్కగా మరి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పాదాల దగ్గర మనం సబ్మిట్ చేసుకోగలిగిన వందనాలు. మరి ప్రార్థించిన ప్రేమక్క గారికి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి మోడరేటర్ గా ఉన్న సిస్టర్ మీనా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిస్టర్. దో యు ఆర్ ఇన్ ద క్లినిక్, you have come forward to lead the prayer, and there must be internet problem. Yes, brother. Yes, brother. And there is a problem across the state. Problem, yes, sir. Yeah, even Premakka was frequently disconnected from this Zoom meeting. So anyhow, we have won. We are the winners in the Lord. తుదకు మనం ప్రార్థన జరిగించుకున్నాం, ప్రార్థన వాక్యం వినగలిగినాం, దేవుని స్తుతించి ఆరాధించగలిగినాం, అపవాది యొక్క ఆటంకాలను అధిగమించగలిగినాం. Praise be to the Lord. So thank you so much, Premakka garu. Thank you, Jerome, for keeping on joining. And Premanna, thank you so much, Anna. I thank everyone who has joined. So tomorrow is day 199. The hosting family is Brother Sam Gandham garu. Sam Gandham garu idivarake manaku hosting family ga unnaru. మరి వారు కరీంనగర్ వాస్తవ్యులు. మరి దే విల్ బి ద హోస్టింగ్ ఫ్యామిలీ. అండ్ టుమారో ద మోడరేటర్ ఫర్ ద ప్రేయర్ ఈజ్ సిస్టర్ స్నేహ జాన్ గారు అండ్ మీనా సిస్టర్ వారు. మరి టుమారో దే విల్ బి ద ప్రేయర్ టైమ్ లీడర్. సో విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ ప్రేయర్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.